your life. So ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಟು ಡೆತ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಸ್ SSLC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ SSLC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so for example, if you have any correction in birth date, so if you give SSLC marks card, so it is valid. So coming to other any corrections like parents corrections or mother dagirbodu, father dagirbodu, correction is ಅಂದ್ರೆ if you take the SSLC marks card, so it is valid. So end of the your life death certificate ನಿಮ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ 10th marks card is valid. So this is how very importance of the SSLC public examination. So ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತಂದು examination you people have done. I think everyone has written very well. I hope this time I'll get I am expecting out of like 625 out of 625 more than 2 students in from our new horizon school. ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ 100%. Do you have confidence about? Everyone is having confidence? ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? 100%. So now previous classes when you are taking the motivation classes or when you are explaining, so all the teachers are telling you people n number of the times about the SSLC public examination. ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, so I directly can say you people are like you directly skip from 7th standard and 8th standard because you people are in corona batches. I call you people as a corona batches because you people studied 6th and 7th. I think when you people are in 6th and 7th, corona is there, right? 5th and 6th. So that is the right time where you need the basics. ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಂತ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೌಡೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಲೋ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಒಂದು ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೋಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ going for other things and you are looking other things, and so many students those who are pursued in this academic year 10th standard, everyone is having idea of Instagram and as well as the Facebook. Even I saw so many. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, you people got distraction, your minds got polluted and you people were not able to concentrate on the studies. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಓದಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 5:30 to 8:30 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 90 days 60 days ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5:30 to 8:30 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. The only thing, you people are not able to work and you people are not able to give commitment towards the studies in your homes. By the way, some cases in your homes you are not having the good environment. Because of that cases you people are not able, few are addicted to the mobile phones, televisions and some other activities. So you people are not able to concentrate on the studies. I hope after starting 5:30 classes, every student of this year academic year students started, they need to study. ಆ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು, ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಂದಿದ್ದಾ? 100%? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ನೆವರ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಜಾತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶೈನಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್
So only the school level, school days only you can remember in your life. So if you pass from 10th standard, you won't get this type of the teachers, this type of the environment, this type of the friends. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡು. ಬಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ PUC and second PUC or to the degree, you won't get this type of the caring teachers, this type of the environment, this type of the parents. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿನೇ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತೀರಾ, ಹಾಳಾಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಾವು ಶೈನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ಬೇರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಇರುವಂತ ಸಹವಾಸ ದೋಷಗಳಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಕಳೆಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾನೂ ಸಹ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಇದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ? 100% ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಶೋರ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? 100%. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುವರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. So see, this is the farewell. It's beginning for the 9th standard students and outgoing students. The farewell is nothing but we are remembering the old things what we done in our schools, whether it may be right or wrong. ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫನ್ನಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಮೈಲಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಟಿಯರ್ಸ್. ಈ ಮೂರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ where you people get the opportunity to share the things what you learn from the school and what the mistakes done in your school. So ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಯಾರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ so many of them are using the mobile phone. So after starting the 5:30 classes you people have avoided the mobile phones. Because of mobile phones you won't get the concentration you have in concentration levels ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ. These and all are very important things. Because of these things, your juniors will learn and they will get the experience and they won't repeat the mistakes what you people did in this academic year. For this purpose only we are going to conduct a farewell party for the juniors and the seniors. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೋ ಡಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಲು ನಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೋಪನೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಪ್ರೈಸು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಡೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, before examination we conduct the farewell day party. So few cases like ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಬೈ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ.
ಎರಡನೇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಏನ್ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮುಂದೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. Even all me also came very freely. We don't have any commitment. Happily I came to farewell day party, but here I didn't get any type of opinion from your end, from seniors. So juniors are waiting for your opinions. ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ವೇನಮ್ಮ? Let me see. From now I will ask Mohammad Mustafa. Baro. After this, come Krishna Manohara. After this, Prajwal. ನೀನು ಏನಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾವ ಟೀಚರ್ ನಿನ್ನ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಟೀಚರ್ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಟೀಚರ್ ನಿನ್ನ ತೆಗಿಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಬಾ. ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. Make it soon. Come first. After this, Prajwal. He is my best student. Where is Prajwal?